पंजाब विच 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची तो मुख सकत्तर बिन्नी महाजन ने ट्वीट करके की शलाघा। ऑक्सीजन कंट्रोल रूम मार्कफेड कंपनी की मदद के नाल कर रहा है काम। अरविंद केजरीवाल ने दस्सिया कोरोना दौरान दिल्ली के हालात। दिल्ली च हालात पहले नालों बेहतर ते दस्सिया कि कोरोना केसां ते दिन प्रतिदिन किया जा रहा है काबू। बरनाला विच ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्रशासन होया सख्त ते गैर मैडिकल उद्देश्य लिए वरते जा रहे 125 ऑक्सीजन सिलेंडर किए जबत। सत श्री अकाल जी, एनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं मनप्रीत सिंह गिल स्वागत करदा तो शुरुआत करते हैं इस वेले के बुलेटिन की। अज सवेरे पंजाब की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रैस राही पंजाब दे विच 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लियांदी गई तो प्रगटावा करदे ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की निगरानी कर रहे सीनियर IAS अधिकारी राहुल तिवाड़ी ने दस्सिया ते विभाग के टैंकरां की उचाई और एजेंसियां की घातक वायरस के विरुद्ध लड़ाई लई राज्य दे विच ऑक्सीजन की सप्लाई नूं लिजाण दे लई मुश्किल नूं दूर कर दिता गया तो उन्होंने कहा कि असीं 2 IAS कंटेनरां नूं खरीदण अते इस्तेमाल करन दे योग हो गए हैं जो रेलवे दियां HBL दियां जरूरतां नूं पूरा ढुकदे हन ते इस विच पंजाब दी मार्कफेड कंपनी की मदद लई जा रही है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार तो ऑक्सीजन दे लेण दे लई थोड़े दिनों दे विच दबाव बनाएगी। इस दे नाल ही पंजाब दी मुख सकत्तर बिन्नी महाजन ने ट्वीट करके इस बारे ऑक्सीजन कंट्रोल रूम के अधिकारियों दियां अते मार्कफेड के निरंतर यत्नां की शलाघा की है। सानू 80 मैट्रिक टन की एलोकेशन बोकारो तो हुई है और इस माल नू उथों लिफ्ट करन ले, इस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उथों लिफ्ट करन ले असी इंडियन एयरफोर्स की मदद राही एम्प्टी टैंकर्स चंडीगढ़ एयरबेस तो लिफ्ट करके भेजते हैं बोकारो और उथों साडे ट्रांसपोर्टर्स फिर उन्हां गड्डियां नू लैके पंजाब आउंदे ने। इहदे विच 2-3 सानू मेजर प्रॉब्लम्स आ रही सीगियां। एक तो वेदर करके या IAF दी जिहड़ी कमिटमेंट है होर पासे ओनू करके कई बारी साडे टैंकर सारे लिफ्ट नहीं हो पाते सीगे। दूजी प्रॉब्लम आ रही सी क्योंकि रोड जर्नी बहुत लंबी है तो वियर एंड टीयर काफी हो रही सीगी। ड्राइवर्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और कई बारी गड्डियां ब्रेक डाउन कर जांदियां ने। सो ये सारी प्रॉब्लम नू मद्देनजर रखते हुए असी कल रात पहली ऑक्सीजन एक्सप्रैस पंजाब की चलाई है। 40 मैट्रिक टन के कैंटर्स लैके साडी ऑक्सीजन एक्सप्रैस इस वेले पहुंचने वाली है बोकारो। मेरे ख्याल नाल रात को 9:30 बजे पहुंच जाएगी ते असी पंजाब सरकार के ट्रस्टेड अदारे मार्कफेड नूं रोपिन कीता है। वो बतौर एजेंसी ये सारे ऑपरेशंस नूं इंडियन रेलवेज नाल मिलके वेख रहे हैं और बोकारो ना दी टीम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिए पहुंच गई है। इन्हां कंटेनर्स नूं लिफ्ट करके ट्रकां ते पा के असी बोकारो अपने प्लांट्स से ले जावांगे। उत्थे लिक्विड ऑक्सीजन फिल करके इन्हां कैंटर्स नूं ऑक्सीजन एक्सप्रैस से दोबारा लोड करांगे और सानू उम्मीद है कि परसों रात तक साडे कोल फिल्ड 40 मैट्रिक टन के टैंकर्स आ जाएंगे और फिर इस ऑक्सीजन एक्सप्रैस नूं असी रूटीन तौर पर चलावांगे। साडी ये भी कोशिश है एक होर ऑक्सीजन एक्सप्रैस असी चला सकिए तां जो रेगुलर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पंजाब नूं मिल। कोरोना का प्रभाव देश की राजधानी दिल्ली च बहुत तेजी नाल वधिया सी ते हस्पतालों के प्रबंधों की कमी आ रही सी ते ऑक्सीजन की कमी कारण भी वधेरे लोगों की जान गई। मौतों की गिणती इन्नी वध गई सी कि शमशान घाट की बजाय पार्कों के भी लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा सी ते हुण दिल्ली के हालात की हैं उस बारे जानकारी दिंदे दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस्सिया कि कोरोना के केस पहले नालों हुण बहुत घट आ रहे हैं ते हुण दिल्ली दे विच बैडां की भी कोई कमी नहीं है ते उन्होंने दस्सिया कि दिल्ली च ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बैंक की शुरुआत की जा रही है तां जो वध तों वध कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। तो इस दौरान उन्होंने होर की बयान दिते तुहानूं सुणाउने आ। केस और भी कम आए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह ख़त्म हो जाए, फिर से ना बढ़े। कल
500 आईसीयू बेड और बन के तैयार हो गए, और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल 15 दिनों में 1000 आईसीयू बेड तैयार कर दिए। हर व्यक्ति आश्चर्य कर रहा है कि इन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने इतने कम समय में 1000 आईसीयू बेड कैसे बना दिए। दुनिया भर के लिए ये एक मिसाल कायम की है हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने। मैं इन सबको दिल्ली के लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ, इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हम एक और ज़रूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, ओसीबी बनाया। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे सभी लोगों के लगातार संपर्क में रहेंगे जिन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया गया। अगर उन्हें अस्पताल भेजने की बीच में ज़रूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस लेके सैनिटाइज किया जाएगा और फिर किसी दूसरे मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है लेकिन वो किसी कारणवश हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप 1031 पे फ़ोन करके हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा बन सकते हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग कर सकते हैं। पर हमारे डॉक्टर्स की टीम पहले ये सुनिश्चित करेगी कि क्या आपको वाकई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर डॉक्टर्स की टीम कहती है तो आपके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवाया जाएगा। ओला फाउंडेशन और गिव इंडिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सूचना सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, थानू सुनाने किया जाएगा। और अगर जरा से भी किसी भी प्रकार की असुविधा का, उनको शारीरिक असुविधा का अगर कहीं भी लक्षण आता है तो उन्हें मेडिकल किट तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी और आरआरटी टेस्ट कराया जाएगा, ताकि लक्षणों के आधार पर उन्हें ये तय किया जा सके कि उन्हें कोरोना है या नहीं। इस प्रकार ये प्रदेश सरकार की ये जो नीति है, और इसके साथ साथ जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, उस आंशिक कोरोना कर्फ्यू और ये पूरी हमारी टेस्ट और ट्रीट की रणनीति में, जिसमें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों के माध्यम से एक एक घर की, एक एक परिवार की जांच पड़ताल की जा रही है, उसका ही ये असर है कि प्रदेश में पिछले लगभग एक माह में हम लोग उसी एक माह पहले वाली स्थिति में आ गए हैं। और 30 अप्रैल को जितने कुल मामले दिन में आए थे 38,000, उससे लगभग 26,000 कम 12,000 मामले जो हैं वो आज सामने आए हैं और 1,77,000 एक्टिव केसेस हमारे हो गए हैं। और ये टेस्ट की संख्या को नहीं घटाया गया। टेस्ट जो है 2,56,000 टेस्ट हो रहे हैं और 30 अप्रैल को भी लगभग 2.5 लाख के आसपास टेस्ट हो रहे थे। तो टेस्ट न घटाने पर भी अगर मरीजों की संख्या, पॉजिटिव की संख्या घट रही है तो एक प्रदेश सरकार के लिए एक संतोष की बात है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में जो कोरोना के मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं, जो गंभीर हो जा रहे हैं, उनमें कुछ लोगों में ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी का भी जानकारी में आई है। इस बारे में लोगों से जानकारी मिली है, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में बहुत चिंतित हैं। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि वह एक्सपर्ट कमेटी, जो प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति डॉक्टरों की जो है बनाई हुई है, उस विशेषज्ञ समिति से जो है वो राय लेकर एक निर्देश जारी किया करें। और उन्होंने इस प्रकार के निर्देश जारी करे भी हैं पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश के चिकित्सकों को, सरकारी गैर सरकारी, सबको एक निर्देश जारी किए गए हैं कि कैसे इस बीमारी से बचना है, कैसे क्या क्या सावधानियां रखनी है जब मरीज ऑक्सीजन पे होता है, और कैसे अगर मान लीजिए
दुखद होगा अगर हो भी जाए तो उसका इलाज कैसे हो, तो एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित करके। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕਣ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 20,000 25,000 40,000 60,000 70,000 ਤੱਕ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਬਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਭਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਪਾਈਪ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਈਪ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ 150 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 130 ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਈਪ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਭਰਿਆ ਖੜਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪਾਈਪ ਰੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਈਪ ਰੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਈਪ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ 120-130 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਗਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਘਰ 'ਚ 220 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कुल 220 बेड्स के 2 सेंटर तैयार करे गए हैं। 110 बेड्स का ये सेंटर है और 110 बेड का ये जो सेंटर है ये प्रतापपुर करके है मेरे ख्याल में, हामड़ा रोड पे, और 110 बेड का दूसरा जो है मुंडिया में है। ये हमारे L1 सेंटर्स हैं। इसके अंदर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड, खाना, दवाई सारा प्रबंध है, क्योंकि जो लुधियाना शहर है ये एक तरह से इंडस्ट्रियल सिटी है। तो ऐसी स्थिति भी हम ये सोच रहे हैं कि जो L1 पेशेंट्स हैं जो बहुत क्लस्टर्ड एरिया में रहते हैं और घर पे होम आइसोलेशन का हो सकता है, उनके पास प्रबंध यदि ना हो, यदि वो चाहें तो यहाँ आ सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने पैरामेडिक और मेडिकल स्टाफ दिया है और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे दी जाएगी। और यदि स्थिति और बिगड़ती है तो उसको सिविल, वर्धमान, जवद्दी या मेरिटोरियस जो हमारी L2 या L3 सुविधाएं हैं वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास, उनकी जो लोकल मैनेजमेंट है, क्योंकि उन्होंने माननीय CM साहब के जो आह्वान था उस पे हर शहर में ये सेवा दी है, लुधियाना में खास तौर पे, और बहुत साफ सुथरा, अच्छा, और लंगर वगैरह का बाकी सब प्रबंध इनका है और इनका मैं कोट इन कोट धन्यवाद करता हूँ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਭੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1-1 ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਟਰਮ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2000-1500 ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੱਕਦਾ। ਟਿਕਰੀ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਿਕਰੀ ਉੱਥੇ 6 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ 125 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ 125 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਬਰਨਾਲਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਪਤ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 200 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 20 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਖਪਤ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰੀਬ 200 ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਈਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਕੇਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਲਮਗੀਰ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਐਕਟਿਵ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਉਦਾੜ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਪੂਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਕਦੀ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ 100%। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਪਨ ਆਫ ਅਫੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਫੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਐਨਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।